नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने 24 खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दलालां ते विचोलियां राही सियासत करने वाले लोग उन्हां दी सरकार वालों खेती सुधारां ते अजिहे होरनां उपरालिਆਂ बारे झूठ फैला रहे ने। पंजाब दे विच खेती कानूनां विरुद्ध अंदोलन कर रहीआं 31 किसान जथेबंदियां नूं केंद्र सरकार वालों नवें सिरों गलबात दे लई सद्दा मिलिआ। 8 केंद्रीय मंत्री 13 ਤੋਂ 20 अक्तूबर तक वीडियो कॉन्फ्रेंस राਹੀਂ किसानां दे नाल राबता कायम करके खेतीबाड़ी कानूनां बारे किसानां दे खदशे दूर करन दे लई गलबात करनगे। सियोनी दे मंडीकरण सीजन दे लई झोने समेत होरनां फसलां दी खरीद दा कम संबंधित सूबिਆਂ 'ਚ सुचारू ढंग दे नाल जारी। पंजाब के खुराक ते सिविल सप्लाई मंत्री वालों किसानां नूं कोविड-19 संबंधी सेहत प्रोटोकॉल की पालना करन दी अपील। देश दे विच कोरोना के पुष्टि वाले मामलों की गिनती 70.5 लाख तो पार हुई। सेहतयाब होने वालियां दी दर 86.17% ते पुजी। पंजाब दे विच बीते दिन 669 नवे मामलों की पुष्टि। केंद्रीय सेहत मंत्री ने सर्दियों के मौसम के विच कोरोना मामलों के विच फिर तो तेज वाधे के खदशों दरमियान लोगों को 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी की पालना करने की कीती अपील। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों को बाहर जाने की बजाय घर अंदर ही त्योहार मनाने के लिए आख्या। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अजिहे लोग जिन्हां दी सियासत दलालां ते विचोलियां दे जरिए हुंदी है, उन्हां दी सरकार दे सुधार उपावां बारे झूठ फैला रहे ने। स्वामित्व स्कीम की शुरुआत करने संबंधी करवाए गए समागम दौरान अपने संबोधन विच प्रधानमंत्री ने विरोधी पार्टियां ते निशाना लगाउंदिआं कहा कि किसान उन्हां लोकां दे पिछे नहीं लगणगे जिन्हां उन्हां दी सरकार वल्लों लिआंदे गए इतिहासिक सुधारां दा विरोध कीता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हां दी सरकार ने पिछले 6 सालां दौरान पिंडां ते उत्थे रहण वाले लोकां वास्ते ਉਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਉਣ, ਪਖਾਨੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। लूटने में लगे रहे लोगों को देश अब पहचानने लगा है, इसलिए ही ये लोग आजकल हर बात का आंख बंद करके बस विरोध करो, गाली गलौज करो, गंदी भाषा का प्रयोग करो, यही कर रहे हैं। इन्हें न गरीब की चिंता है, न गांव की चिंता है, न देश की चिंता है। उनको हर अच्छे काम के प्रति परेशानी हो रही है। ये लोग देश के विकास को रोकना चाहते हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे गांव, गरीब, हमारे किसान, हमारे श्रमिक भाई बहन भी आत्मनिर्भर बने। पंजाब दे विच खेती कानूनां विरुद्ध अंदोलन कर रही 31 किसान जथेबंदियां नूं हुण नवें सिरे तो केंद्र सरकार वालों गलबात दा सद्दा मिलिआ है। यह सद्दा केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्रालय के सकत्तर संजय अग्रवाल वालों भेजिया गया है। सारियां 31 जथेबंदियां नूं यह सद्दा प्राप्त होया है। इस तो पहला भी केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्रालय वालों किसान धिरां नूं गलबात लई 6 अक्तूबर नूं भी सद्दा आया सी, जिस नूं संघर्ष कर रही जथेबंदियां ने ठुकरा दिता सी। इन्हां जथेबंदियां दा कहना है कि वह 13 अक्तूबर नूं जलंधर दे विच बुलाई गई मीटिंग दौरान इस उत्ते फैसला लैणगियां। भारतीय जनता पार्टी के कौमी मीत प्रधान अविनाश राय खन्ना ने दस्सिया है कि 13 तो 20 अक्तूबर तक 8 केंद्रीय मंत्री सीधे तौर पर किसानों के नाल राबता कायम करके खेतीबाड़ी कानूनों बारे किसानों के खदशिਆਂ ਨੂੰ दूर करने के लिए गलबात करनगे। उन्होंने दस्सिया कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी 13 अक्तूबर ਨੂੰ अमृतसर जिले के किसानों के नाल वीडियो कॉन्फ्रेंस राਹੀਂ राबता कायम करनगे, जबकि अगले दिन केंद्रीय राज मंत्री कैलाश चौधरी बरनाला जिले के किसानों के नाल ऑनलाइन संपर्क साध के वक्खो वक्खरियां जथेबंदियां वालों फैलाईਆਂ जा रही गलतफहमियां मिटाउण दा यतन करनगे। उन्होंने दस्सिया कि इस मंतव दे लई भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसान मोर्चों के नाल वास्ता रखते मोहरियां ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਸੂਬੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਬਣਨ। ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਨਾ ਅੱਡਣੇ ਪੈਣ। ਖੰਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਾਦਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿੰਮ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜਾ ਕੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟੀ ਕਿੱਤਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੰਨਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਣੀ 2020-21 ਦੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿੱਥੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 38 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 3,22,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7,159 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਗੰਡਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ MSP ਤਹਿਤ 24,863 ਗੰਡਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 5,252 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7,545 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ, ਬੀਜਾਂ, ਨਾਰੀਅਲ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ MSP ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 4 ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਨਸਪ ਅਤੇ PSWC ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ A ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਝੋਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1,888 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ 23.38 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 22.62 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 12.58 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 4,221 ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਫੰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦਰਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਮਾਏਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਖਰੀਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ICAF ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਬੀਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 1,055 ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ GST ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ GST ਵਸੂਲੀਆਂ 974 ਕਰੋੜ 96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8.23% ਦਾ ਵਾਧਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਰਨਸ ਭਰਨ 'ਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 61 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 86.1% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 79,154 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60,77,976 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 12.3% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 8,67,496 ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 1.54% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 74,383 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70,53,806 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਸਟ, ਟਰੈਕ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 918 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,08,334 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ICMR ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,78,000 ਤੋਂ ਵੱਧ 544 ਕੋਵਿਡ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 8,68,00,000 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 669 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। 35 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 91 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੰਡੇ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਸਲਾਹ, ਪਰ ਜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਅਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ 2 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਮਾਸਕ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ। कोरोना का देखिए, जहां तक सर्दी के मौसम में कोरोना का खतरा बढ़ने का सवाल है, तो मैं एक बात साफ कर दूं कि सर्दी के मौसम में यह देखा गया है कि प्रदूषण बढ़ने पर सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं। सामान्य रूप से वायरस ठंड और शुष्क जलवायु में लंबे समय तक जीवित रहते हैं। इनमें इन्फ्लुएंजा वायरस प्रमुख है। इसके अलावा कोरोना के 4 अन्य प्रकार के वायरस भी हैं जो सर्दियों में तेजी से फैलते हैं। इसलिए कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के साथ साथ आप कोरोना से बचाव के लिए सभी जरूरी व्यवहारों का पालन अवश्य करें। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ ਯਾਨੀ ਇਸਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਖੋਜ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰਥਕ ਸੋਚ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਹਿ ਯਾਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਬ ਲਿੰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅਪਸ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸਰੋ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲਟਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨਮਸਕਾਰ।